우리 다 함께 일어나셔서 잠깐 기도하겠습니다. 여러분이 코비드-19에 다 없어도 한 가지만 있으면 된다 그러면 무엇이 있어야 하겠습니까? 저는 하나님만 있으면 된다고 믿습니다. 예수님만 계시면 된다고 믿습니다. 하나님, 예수님, 성령님은 모자란 게 없어요. 언제나 살아계신데 모자라는 우리들이 문제인데요. 하나님, 오늘 저 예배 잘 드리게 해주십시오. 예수 피를 믿습니다 하는 마음으로 우리 그런 사모함을 가지고 하나님 앞에 잠깐 동안 기도하고 예배 드리기를 원합니다. 우리 같이 예수님의 피를 믿고 회개할 것은 회개하고 이 예배가 하나님께 영광 되도록 우리 같이 한번 기도하고 예배 드리겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오직 한 가지 하나님 은혜만을 기다립니다. 주님, 예수 피를 믿습니다. 주의 보혈만 믿습니다. Holy Spirit, come. We want to worship you. We do not trust our effort and our deed. Only we trust you are blood, God. That's the only reason. That's the only able we can access to you, Father. 주님을 사랑하고 주의 죽으심을, 주의 십자가를, 주의 부활을, 주의 다시 오실 것을 믿습니다. 이 예배에 성령으로 인도해 주십시오. 예수님을 믿습니다. 임하여 주십시오. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 이 시간에 만복에 거는 되신 하나님의 성호를 힘차게 찬양드림으로 예배를 드리겠습니다. 만복의 근원 하나님, 온 백성 찬송 드리고 저 천사여 찬송하세. 찬송 성부 성자 성령 드리겠습니다. 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서. 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서. 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 예수 이르시되 내가 능히 이 일을 할 줄을 믿느냐? 내가 능히 이 일 할 줄을 믿느냐? 대답하되 주여 그러하오니이다. 예수께서 그들의 눈을 만지시며 이르시되 너희 믿음대로 되라. 너희 믿음대로 되라. 그들의 눈이 밝아진지라. 아멘. 하나님 아버지, 우리를 불쌍히 여겨 주십시오. 이 어려운 세상 우리가 무엇을 해야 할지를 모르겠습니다. 우리가 어디로 가야 할지도 모르겠습니다. 우리가 무슨 말을 해야 할지도 모릅니다. 우리가 무슨 말을 하지 말아야 될지도 잘 모르는 저희들이, 어리고 둔한 저희들이 주 앞에 예배드리러 나와왔습니다. 주님, 그러하오니 오직 주 예수님만이 우리의 어두운 눈을 밝힐 수 있사오니 우리의 마음의 눈을 밝혀주십시오. 우리의 마음의 눈을 꼭 밝혀주세요, 아버지 하나님. 그래서 우리가 믿음으로 살아가게 하시고 오직 믿음으로 살아가게 도와주십시오. 찬양 가사를 통해서든 기도하시는 분의 기도를 통해서든 말씀을 통해서든지 간에 주여 우리의 눈을, 저희의 눈을 열어주십시오. 우리의 감정과 의지를 새롭게 하여 주시옵소서. 성령 하나님을 초대합니다. 오셔서 우리 예배 속에 각자를 만져 주시옵소서.
하나님이 위에서부터 내려주시는 그 은혜만을 사모합니다. 시원한 생수를 사모합니다. 그 물을 먹어야 살겠사오니 주여 임하여 주시옵소서. 죄와 질병, 두려운 소식들이 온통 가득한 이 세상에서 오직 믿음으로, 오직 말씀으로 승리하는 알곡신자, 참신자 되게 만들어 주시옵소서. 그래야 우리가 아이들이 학교도 하고 우리가 하는 이 한 주간의 삶을 살겠사오니 하나님이여 우리에게 은혜를 주시옵소서. 주 예수님 존귀하신 그 이름으로 기도를 드립니다. 아멘.
You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Yes, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are a waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in
주님 앞에 우리 믿음의 고백을 올려드립니다. 하나님의 은혜로 하나님의 은혜로 있을 데 없는 자 왜 구속하여 주는지 난 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지하는 내 모든 형편 잘하는 주님 늘 돌보아주실 것을 나는 확실히 아네. 왜 내게 굳센 믿음과 또 복음 주셔서 내 마음이 항상 변한지 난 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지하는 내 모든 형편 잘하는 주님 늘 돌보아주실 것을 나는 확실히 아네. 내게 성령 주셔서 내 마음을 감동해 주 예수 믿게 하는지 난 알 수 없. 4절과 같이 고백하겠습니다. 주 언제 강림하실지 주 언제 강림하실지 온 밤에 온 낮에 또 주님 만날 그것도 난 알 수 없. 그러나 내가 믿고 또 의지하는 내 모든 형편 잘하는 주님 늘 돌보아주실 것을 나는 확실히 내가 믿고 또 의지하는 내 모든 형편 잘하는 주님 도와주실 것을 나는 확실히 아네. 할렐루야. 함께 자리에 앉아서 기도하시겠습니다. 기도드리시겠습니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 환난이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험에 가리라. 로마서 8장 35절 말씀. 주님 감사합니다. 한 주간 품어주시고 예배에 나올 수 있는 건강을 허락하여 감사드립니다. 오늘의 교회를 세우시고 이날까지 지켜 사랑하여 주심을 또한 감사드립니다. 코비드-19으로 말미암아 모이는 것을 두려워하는 이때지만 그래도 하나님을 사랑하는 마음으로 참석하게 하시니 감사드립니다. 오늘의 교회에 세우신 목사님들, 각 부서마다 세우신 일꾼들 모두 성령 충만하시고 맡은 바 사명을 잘 감당해 드리는
도와주시오. 이제 박한동 목사님 영육간의 강건함으로 채워주시고 준비하신 말씀 선포하실 때 피곤치 않게 하시고 도와주시고 말씀의 씨앗들이 우리의 마음에 떨어져 많은 열매를 맺어드리는 귀한 시간 되게 하옵소서. 또한 EM 예배와 유년부 예배까지도 영광 받으시옵소서. 오늘 예배 위에 수고하시는 모든 분들 주님 기억하여 주시고 온 세상의 천재지변과 또 코비드-19으로 말미암아 힘든 이때가 무엇 때문인지 분별하게 하소서. 특별히 한국 땅 살펴주시옵소서. 긴 장마와 태풍으로 농토와 가옥을 피해자들이 많다고 합니다. 주님, 국률과 사랑으로 위로 치료하여 주시옵소서. 속히 복구되어 평강의 생활을 할 수 있도록 도와주세요. 미국 정치, 경제, 사회 주님께서 참견하여 주세요. 어디로 가는지 알지 못하고 너무 무서운 지경에까지 흘러갑니다. 위정자들의 마음을 주님 앞에 무릎 꿇게 하시고 회개하여 회복하게 하옵소서. 주님의 도우심이 없이는 한순간도 살 수 없음을 고백합니다. 도와주세요. 주님 무한 감사드립니다. 홀로 영광 받으시옵소서. 오늘 이 자리에 참석하지 못한 분들, 온라인 예배를 드리는 분들도 우리와 같이 동일한 은혜로 주시옵소서. 이 모든 말씀 속히 오실 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도드렸습나이다. 아멘. 우리 다 함께 일어나셔서 서로 하나님의 이름으로 축복하기를 원합니다. 우리 다 같이 앞뒤 눈을 보시면서 하나님의 이름으로 축복하겠습니다. 하나님은 복을 주시고 너를 지키시길 원하며 그 얼굴을 내게로 비추시사. 우리 한 번만 더. 하나님은 내게 복을 주시고 너를 지키시길 원하며 그 얼굴을 내게로 비추시사 은혜 베푸시길 원하노라. 우리 하나님께 감사의 박수 드리겠습니다. 혹시라도 여러분 중에서 오늘이 우리 교회에서 드리는 마지막 주일 예배이신 분이 있으면 살짝 손을 들어주시면 교회에서 인사할 수 있는 그런 시간이 있으면 좋겠어요. 혹시 누구라도 계신가요? 네, 그러면 광고 영상을 보겠습니다. 2020년 8월 9일 온누리 뉴스입니다. 도전하는 믿음으로 주의 길을 걸어가는 온누리 교회에 방문하신 모든 분들과 온라인 예배를 하시는 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 코비드-19 확산 방지와 여러분의 건강을 위해서 사회적 거리 두기를 지속적으로 지켜주시기 바랍니다. 예배실 입구에서 꼭 체온을 측정하신 후 마스크를 착용하시고 입장하셔서 맨 앞줄부터 착석해 주시기 바랍니다. 교육부 자녀가 있으신 부모님들과 연세가 많으신 분들 중에 몸이 불편하신 분들, 열이 있으신 분들은 댁에서 온라인으로 예배하시기를 부탁드립니다. 가은실 모임이 8월 9일 주일 오후 12시 30분에 친교실에서 있습니다.
8월 30일은 오늘이 온 성도 다 모여 주일입니다. 코비드-19으로 인하여 온라인으로 예배하고 있는 성도님들도 이날은 10시 30분까지 교회로 오셔서 본당과 교육관 주차장에서 모든 성도가 함께 예배를 하도록 하겠습니다. 오늘 설교 말씀에 많은 은혜 받으시길 바랍니다. 오늘 12시 15분에 제 사무실에서 인사위원회가 긴급하게 좀 모이겠습니다. 여러분 미리 알려드리지 못해서 죄송하고요. 우리 인사위원 되시는 분들은 12시 15분에 제 목양실 사무실에서 만나 뵐 수 있기를 바랍니다. 우리 다 함께 일어나서 같이 하나님 말씀 읽겠습니다. 오늘 저희들이 함께 읽을 말씀은 데살로니가 전서 1장 1절부터 10절 말씀이에요. 여러분 중에는 목사님 벌써 몇 번째 읽는데요, 그런 분이 계신데 앞으로 한두 분만 더 읽으면 될 것 같아요. 그렇지만 말씀 사랑하는 마음으로 같이 읽겠습니다. 데살로니가 전서 1장 1절. 바울과 실와노와 디모데는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 데살로니가인의 교회에 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억함이니 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것임이라. 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라. 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라. 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데에 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 죽은 자 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래에 노하심에서 우리를 건지시는 예수시니라. 우리가 9절 한 번만 더 읽겠습니다. 오늘 말씀의 중심 9절입니다. 9절 시작. 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데에 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와. 아멘. 자리에 앉아 주십시오. 저도 이렇게 마스크를 쓰고 예배를 드리다 보니까요, 이게 쉽지가 않더라고요. 그러니까 전 열심히 깔끔하게 복음을 잘 전하도록 하겠고 여러분들도 같이 예배를 잘 드려주시기를 바랍니다. 제가 여러분의 마음을 다 100% 이해는 못하지만 적어도 한 60, 70%는 이해해요. 제가 짧게 기도하고 말씀 전하겠습니다. 사랑하는 예수님, 진짜 소중한 시간인데 하나님이여 이 시간에 말씀의 영으로 임하여 주시옵소서. 주님이 오셔서 우리 각자에게 꼭 필요한 말씀 되도록 이 소중한 시간을 주님 도와주십시오. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 거룩한 소문, Holy Gossip. 데살로니가 성도들의 그 거룩한 소문 속에는 단연히 우상을 떠난 것이 탑 이슈였습니다. 이 탑 이슈가 포스팅이 되자마자 얼마나 많은 사람들이 뷰가 막 상한가를 치는 거예요. 상상을 초월했어요. 그것을 가장 잘 보여주는 말씀이 9절인데요. 거기에는 동사 3가지가 있어요. 버리고 돌아와서 섬긴다.
버리고 돌아와서 섬긴다. 버렸는데 뭘 버렸어요? 우상 버리는 거예요. 돌아왔는데 누구께로 돌아온 거죠? 하나님께로 돌아오는 거예요. 왔는데 엉뚱한 데 가면 안 되겠죠? 돌아왔는데 하나님께로 돌아오고, 돌아와서 멈추어 있으면 안 되고 하나님을 만다 섬긴다. 회심이라는 단어를 가장 잘 설명한 단적인 구절이에요. Born again or regeneration, 모든 것을 가장 축약하는 단어는 버리고 돌아오고 섬기는 이 세 가지입니다. 이게 왜 이렇게 사람들이 비유가 좋았냐 하면 그 당시에 로마 헬라의 문화 때문이에요. 그 당시에 로마와 헬라의 문화는 성생활이 굉장히 문란한 자극적인 그런 우상숭배가 연결되어 있었기 때문이에요. 지금 데살로니가 교회가 있는 데살로니가에서 약 50km 정도 가면, 50마일 정도 가면 거기에 종교 신들의 박람회라고 할 수 있는 올림푸스 산이 떡 버티고 있는 거예요. 게다가 이제 자료를 보면 이 데살로니가에는 디오니소스라는 신과 카비루스라고 하는 신비한 종교가 거기에 있었어요. 여러분이 일반적으로 알다시피 이 두 종교 속에는, 그리고 그 당시의 모든 신전과 사원 속에는 항상 신들에게 가까이 가고자 하는 사람들의 마음속에는 항상 거기에 사제들이 있었는데 성적인 탐닉을 통해서 신과 가까워졌죠. 신들에게 가까이 가서 신을 달래고 신으로부터 내가 원하는 것을 받으려고 하면 반드시 성적인 타락이 거기에 존재하고 있었습니다. 내가 원하는 풍요, 내가 원하는 기도의 소원들이 응답되기 위해서는 반드시 성적인 타락이 함께 갔다. 일반적으로 성적인 타락이 있는 곳이 함께 오는 것인데 그거는 술과 발이에요. 성적인 타락이 있는 곳에 빠지지 않는 것인데 술과 파티입니다. 그러니까 그 세계 자체가 로맨 그레코 이 문화가 그런 문화이다 보니까 그런 생활이 이상하지도 않고 찔리지도 않고 아주 자연스러운 문화 코드예요. 요즘으로 말하면 문화적인 코드가 그랬다는 겁니다. 그러니까 그 당시 헬라에 있는 사람들은 성적인 타락이 아무 문제가 안 됐어요. 불편이 없어서 오히려 남자들이 성적인 타락을 많이 하는 것이 자랑이었어요. 그러니까 데살로니가 사람들 자체들도 성적인 부도덕을 전혀 죄로 여기지 않았어요. 죄의식이 없어. 도리어 부끄러워하지도 않았어요. 심지어 그러니까 태어나면서부터 그런 문화 속에 길들여져 살던 사람이 예수를 믿고 나서 하루아침에 다 바꾼다? 그러려면요 엄청난 대가 지불과 결단이 필요했겠죠. 여러분 그거 아세요? 이 귀신과 우상숭배 속에는 말이죠, 신자든지 불신자든지 상관없이 그 사람의 정신세계 속에 두려움의 영이 있어요. 마귀 사탄이 그걸 딱 쥐고 있습니다. 제가 우리 처갓집 얘기를 해서 좀 조심스럽긴 한데, 우리 처가댁에 이모님이 있어요. 우리 장모님의 언니인데, 이분이 신이 딱 내리면 이번에 강남에 어디에 땅 올라 그럼 사면요 수십 배 튀는 거예요. 어디에 그 땅 좋아 그러면 무조건. 그래서 술을 먹고 딱 귀신이 임하면요 108배쯤 다 맞아요. 귀신같이 맞췄어요. 그런데 이분이 술을 드시지 않고 귀신이 내리지 않았을 때는 굉장히 성품이 착하세요. 그 조카들을 우리 집사람이 유경재인데 너무너무 친자식처럼 사랑해 주는 거예요. 그 이제 이모님이 돌아가시고 다 이제 우리 집사람 쪽에도 오직 집사람만 예수 믿고 나머지 아무도 예수를 안 믿는데 자꾸 예수를 믿다 보니까 너무너무 안 됐잖아요. 그래서 찾아가서 계속 얘기하는 거예요. 우리 장모님도 맨날 절에 가는 분이었는데 믿음 좋은 전도자로는 권사님이 되셨어요. 그러니까 언니 그러면 지옥가 안 돼. 그리고 모든 조카들이 찾아가서 계속 얘기하는 거예요. 이모님 예수 믿어야 천국 가요. 예수님이 구세주고 귀신에게 쏘으면 안 돼요. 그만큼 고생했으면 됐어야 하고 그렇게 얘기를 하고, 특별히 또 우리 집사람은 이모 그러면요 돌아가실 때 시커
큰 귀신이 와서 이모를 데리고 왔는데 안 돼요. 우리 집 사람 워낙 좋아했기 때문에 그냥 울면서 얘기를 하는데요. 이제 몸도 약해지고 그런 간증들, 예수 간증을 너무 많이 들어가지고 있는데 들을 때마다 이분이 갈등을 하세요. 마음이 왔다 갔다 하는데 마지막 결론은 똑같아. 나는 내가 믿는 신을 배신할 수 없다는 거예요. 내가 배신하면 우리 자식들 다 어려운 일 생긴다. 여러분, 이게 우스운 얘기 같죠? 아니에요. 이게 17세기 얘기가 아닙니다. 이 시대의 얘기예요. 여러분, 우습게 여겨질지 모르지만 영의 세계에 들어가면 이게 무시무시한 건데 풀려나지를 못해요. 얼마나 두려운지 몰라요. 여러분, 우리가 신앙생활 하면서 영적인 세계 21세기에 귀신, 마귀, 목사님 그런 얘기 아니 비과학적이라는데요. 한번 딱 당해보면요 쩍 못합니다. 영적인 세계는 그런 거예요. 죽고 나서 내 자식과 무서운 일 생길 바 못하는데 그렇게 무서워서 바꾸지를 못하는데 이 사람 데살로니가 성도들은 죽고 나서 문제가 아니라 지금 문제예요. 지금 우상 숭배를 안 하면 살아있는 내 자신의 생명, 나 자신의 사업, 나 자신의 건강, 나 자신의 모든 비즈니스가 타깃이 될 수 있는 믿음의 결단이 필요했다는 거예요. 여러분, 신앙생활을 한다는 건 신들의 전쟁입니다. 영적인 신들의 파워게임이에요. 그 가운데서 데살로니가 성도들은 그리스도의 탁월성 안으로 뛰어들었다는 거예요. 여러분, 신앙생활은 영적 전쟁입니다. 여러분들도 영적 전쟁하는 사람들이 다 되시기를 주의 이름으로 부탁드립니다. 영적인 눈이 열려야 합니다. 예수님이 십자가에서 악한 마귀 사탄의 모든 어두운 권세를 다 디스트로이 했음을 선포합니다. 오늘 우리가 용관사님이 찬양을 하셨는데 하나님은 어떤 분이냐? 웨이메이커예요, 미러클 워커예요, 프라미스 키퍼예요, 라이트 인 더 다크네스. 어둠이 있어도요 빛이신 거예요. 여러분, 지금 두려움이 있는 일이 있어도 눅진눅진하고 꿀꿀하고 힘든 일이 있어도 빛 대신 예수를 믿으면 여러분의 삶은 빛으로 드러날 수 없다고 선포하고 이 말씀을 들어주시기를 바랍니다. 여러분, 회심이란 게 뭐냐 하면 우상으로부터 우상으로부터 돌아서는 거예요. 그런데 돌아선다는 이 회심은요 단순히 내가 이쪽으로 가다가 돌아서고 가만히 있는 것이 끝이 아니에요. 데살로니가전서 1장 9절 보니까 우상을 버리고 돌아서서 그 다음이 중요해요. 살아계시고 참되신 하나님을 뭐 해야 된다? 섬겨야 된다는 거예요. 여러분, 나 교회 다녀, 그게 다가 아니라는 거예요. 여러분, 하나님께로 돌아왔다는 증거는, 참된 회심의 증거는 회심하는 그 순간부터 내가 그것을 돌아서서 하나님을 향해 가는 것이 끝이 아니라 하나님을 섬겨야 된다. 이게 나타나지 않으면 회심한 거 아닙니다. 여러분, 우리가 21세기를 살고 있습니다. 최첨단의 시대를 살고 있지만 성경은 단호하게 얘기합니다. 사람은요 죄의 종 아니면 하나님의 종이에요. 사람은 죄의 종 아니면 하나님의 종이에요. 이렇게 아무리 수준 높고 세상에서 그래도 인정받고 랭크 높고 박사학위 있고 그래도 사람은요 하나님 따르지 않으면 죄 따라가는 거예요. 이 진리를 피해갈 수는 없습니다. 데살로니가 성도들이 그동안 섬기던 우상을 섬기던 그것들을 벗어 던지고 그 우상으로부터 자유케 되어서 하나님에게 갔을 때 그들은 하나님 말씀 안에서 하나님을 섬겼다는 거예요. 하나님의 자녀가 된 겁니다. 그리스도의 신부가 된 겁니다. 그게 감격이에요. 사랑하는 온누리 성도 여러분, 여러분은 하나님을 잘 섬기는 분들이 되시기를 주의 이름으로 부탁드립니다. 자, 그러면 어떻게 섬기는 것이 제대로 섬기는 거고 올바르게 섬기는 하나님을 섬기는 삶입니까? 사도 바울은 데살로니가서 4장에서 아주 프랙티컬하고 구체적인 디테일한 행동 지침을 주는데 그걸 아주 짧게 두 가지만 빨리 나누고 싶어요. 첫째는 뭐냐? 회심하는 성도는 어떻게 하나님을 섬겨야 되냐면 행동 자체보다 태도가 먼저임을 기억해야 돼요.
섬기는 어떤 행동보다도 하나님을 기쁘시게 하겠다는 태도가 먼저라는 거예요. 여러분, 지금 바울 사도는 하라 하지 말라 목록을 얘기하는 게 아니죠. 순종해라 순종하지 않으라 그걸 따지는 것도 아니죠. 오직 하나님을 기쁘시게 하라는 거죠. 그러므로 형제들아, 주 예수 안에서 너희에게 구하고 건면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 뭐요? 같이 읽어요. 하나님을 기쁘시게 할 수 있을지를 배웠으니까 더욱 많이 힘쓰라는 거예요. 바울의 인생의 동기는 사나 죽으나 앉으나 일어서나 하나님을 기쁘시게 하는 것 뿐이었어요. 이 시간에 저와 여러분을 도전합니다. 저와 여러분의 인생의 목표가 하나님을 기쁘시게 하는 것 뿐인 자들이 되기를 도전합니다. 하나님을 기쁘시게 한다, 이 말은 원래 하나님을 영광스럽게 한다, 하나님께 영화롭게 한다, 그런 말이에요. 그런데 이게 하나님을 영화롭게 한다, 하나님을 영광스럽게 한다는 것이 추상적이니까 가장 우리에게 적절한 표현은 뭐냐? 하나님을 기쁘시게 한다로 되어 있지만 원래의 뜻은 하나님을 영광스럽게 영화롭게 하는 거예요. 자, 이제 좀 차원을 낮추어서 누군가를 기쁘게 해본 적이 있잖아요. 우리 자녀가 부모를 기쁘게 할 때가 있어요. 참 너무 좋잖아요. 우리도 우리 부모님을 기쁘게 할 때가 있잖아요. 여러분들도 누군가 남을 기쁘게 할 때가 있잖아요. 그러려면 기쁘게 하려고 하면은 그 행동 속에는 의지가 담기네요, 감정도 담기네요, 물질도 담기네요, 희생도 담겨서 모든 것이 인격적인 교감으로만 집중될 때 기쁘게 할 수 있는 거예요. 그래서 여기 하나님을 기쁘시게 한다는 이 헬라어 단어는 유아레스토스예요. 이 뜻이 뭐냐면 아주 기쁘게 한다는 거예요. 아주 마음에 들게 한다는 거예요. 그러니까 여기서 하나님을 기쁘게 한다는 것이 그냥 나 하나님 기쁘게 할래 이게 아니고 아주 기쁘게 하는 거고, 진심으로 기쁘게 하는 거고, 기꺼이 기쁘게 하는 거예요. 저 오늘 여기 최 목사님 가족은 오늘 부흥회하는 것 같은데 가족이 다 앉아 계신데, 우리 지연이 막 반짝반짝 옷 입고 막 눈 초롱초롱 쳐다보고, 막 우리 주원이도 커가지고 예쁜데 마스크 써도 예쁜데 다 입고 막, 걔네 또 아이고 저 아버지보다 크네. 아이고 저래가지고 하나님께 예배드려 있으니까 저 올려면 그냥 되는 게 아니라 기쁜 게 그냥 되냐? 나 하나님 믿어요. 근데 쿨쿨 자고 있으면 그 기쁘게 올려면은 씻고 닦고 대가지불하고 와가지고 앉아야 되는 거죠. 아주 기쁘게 하고 결단이 따라오는 거, 그게 뭐죠? 하나님을 기쁘게 한다는 거예요. 수반되는 삶이 따라와야 된다는 거예요. 여러분, 그래서 어떤 번역을 보니까 이런 번역이 있더라고요. 우리 같이 한번, 여러분 마스크 써서 힘들지만 살짝 같이 한번 조용히 읽어봐요. 시작. 억지스러운 종교적 노력으로 하지 말고요, 생기 넘치고 즐거운 춤을 추듯이 그분을 기쁘게 해드리십시오. 이렇게 번역해요. 정말 잘 번역된 거예요. 막 오기 싫은데 막 아이고 교회에서 오라니까, 그게 아니고 춤을 추듯이 기쁘게 생기롭게. 여러분, 우리는 우리의 삶을 통해, 예배를 통해 하나님을 아주 귀하게 감격스럽게 하되 하나님이 우리 때문에 기뻐 춤을 추게 하는 그런 인생들이 될 수 있기를 축복합니다. 그러니까 하나님을 기쁘시게 한다는 것은 우상을 버리고 돌아왔어요. 그 다음에 가만히 있는 게 아니고 하나님을 섬기는 건데, 그 섬기는 것이 행동, do something, 그게 아니고 우리의 마음에서 가슴이 불타 어떻게 하든지 하나님을 기쁘게 해드리는 그런 마음이라는 거예요. 태도와 동기가 더 중요한 거죠. 데살로니가전서 2장 4절, 오직 우리의 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게. 하나님 여러분 마음을 다 아십니다. 그래서 여러분이 오늘 이 자리에 앉아 계시는 이 상황 속에서 하나님이 여러분 때문에 기뻐하시는 거예요. 왜? 다 여러분 마음을 아니까. 오늘 여러분 중에는 몸이 너무 아픈데, 오늘 진짜 집에서 예배드리고 싶었는데, 그럼에도 불구하고 이곳에 앉아 계신 분이 있죠. 저는 모르죠. 그죠? 하나님을 알아보면 몰라요? 아신다는 거예요. 여러분, 우리가 신앙생활하면서 아주 위험한 거 있어요. 위험한 거는 위험하다고 말씀드려야 되겠죠. 그 위험한 게 뭐냐면, 하나님을 기쁘시게 하는 동기가 없이도 우리는 얼마든지 종교생활 할 수 있다, 신앙생활 할 수 있다는 거예요.
하나님을 섬긴다는 이름을 걸긴 걸었는데 자기의 자아를 막 기쁘게 하는 거예요. 자기 자신을 막 기쁘게 해요. 여러분, 하나님 기쁘게 하기 위해서 오늘 교회 왔는데 어쩌면 여러분 가운데는 오늘 교회에 간 김에 하나님 만나러 왔다가 사람 만나는 게 아니고 그 사람 만나야 되기 때문에 교회 연분이 있다면 우선순위가 바뀐 거거든요. 굉장히 위험해요. 그게 아주 이만큼 차이예요. 근데 마음의 동기가 내가 오늘 그 사람 만나야 되니까 아이고 그냥 가는 김에 갔다가 한국마켓 들렀다가, 그게요 차이가 아주 이만큼도 아니에요. 요만큼이에요. 근데 하나님은 다 알아요, 몰라요? 다 알아요. 심지어 우리가 순종하고 있으면서도 하나님을 기쁘게 하지 않을 때 누구예요? 요나예요. 조나예요. 조나. 하나님 말씀 듣고 가서 순종했어. 가서 하나님이 그냥 너희들 다 죽었다. 여러분 회개하세요. 지금 회개 repent, you know, God's judgment is near 이래야 되는데 회개하려면 하고 말라면 말고 하나님 시킨 대로 해. 그런데 마음은 하나님 기쁘게 하는 거예요. 여러분, 우리 현대인들의 신앙생활, 저와 여러분은 종교생활 가운데요, 우리가 뭘 해? 하고는 있어요. 그런데 하나님이 상관없이 내 기분대로 하는 사람들 너무너무 많아요. 잊지 마십시오. 하나님의 뜻을 행하고 행동하는 어떤 섬김보다 더 중요한 것은 내 마음의 진심과 내 마음의 태도가 하나님 마음에 합해야 되는 거예요. 기준 한번 잡고 싶은데요, 여러분, 기준이 흔들리면 헷갈려요. 기준은 언제나 노스스타예요. 움직이면 안 돼요. 그런데 이 기준이 내 기분이 기준이야. 오늘 교회 가고 싶은 기분이 들면 교회 가. 근데 오늘 분명히 교회 가야 되는데 내가 오늘 교회 가고 싶은 기분이 아니야. You know what? My feeling is so important, you know. This morning I wake up, my feeling, I don't know why, but my feeling is not good. 그럼 내 기분이 교회 가지 말라면 안 가. 이게 지금 현대 교회예요. 저와 여러분이 살고 있는 이 시대 교회가 기분 따라 신앙생활 하는 거예요. 기준이 없어. 망하는 거예요. 죽는 거예요. 아무도 아멘 안 해주시고. 여러분, 이 세상의 신앙생활의 기준은 딱 한 분밖에 없어요. 예수님입니다. 예수님의 기준은 이랬습니다. 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 십자가로 가셔버린 거예요. 우리 모두는 예수 따라가는 사람들이에요. 여러분, 기분대로 따라가면 안 되고 예수님 기준 따라 살아야 될 줄로 믿습니다. 여러분, 요한복음 8장 29절이 저는 코비드-19에 제가 드릴 수 있는 프리스크립션이에요. 다 외롭대. 코비드 외로우니까 막 엄한 짓 하는 거예요. 그런데 왜 외로운지 이유를 한번 보면 좋겠어요. 요한복음 8장 29절, 여기에 백신, 프리스크립션이 있는 것 같아요. 같이 한번 읽어봐요. 시작. 나는 항상 그가 기뻐하는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하였느니라. 여기서 나는 예수님입니다. 나 예수는 항상 그 하나님 아버지가 기뻐하는 일을 행함으로 하나님 그 아버지가 나를 혼자 두지 아니하시는 거예요. 코비드 때는 다 외로워요. 남자도 외롭고 여자도 외롭고 애기들도 외롭고 지원이도 외롭고 막 지연이도 외롭고 태중에 있는 애도 외롭고 다 외로워. 외로움이 대장이야. 막 외로우니까 자기 마음대로 해. 그 왜 그러냐면 주님을 사랑하지 않기 때문에 외로울 수 있다. 주님을 사랑하면 주님이 언제나 가까이 해주면 외롭지 않아요, 여러분. 뭐 외로운 척 하지 마세요, 여러분. 죄 지으려고 발동 걷지 말라고요. 왜? 주님을 사랑하면 주님이 함께 있는데 왜 외로워? 이번 주간에 제가요, 야, 진짜 일이 많았어요.
쓰러지고 자빠져도 10번은 자빠져야 되는데, 아니 성경 말씀을 보는데 시편 92편 4절 God has made me glad, gladness through your deed, your works라는 거예요. 야, 시편 92편 4절 한 말씀 딱 받으니까요, 피곤하지가 않아요. 하나님이 저를 기쁘게 하고 계세요, 여러분. 여러분, 이 하나님이 저와 여러분의 하나님이기 때문에 God, our living God, He always has made you glad, joy, happy, pleasure, delight, everything to you. 하나님과 함께하면 절대 외롭지 않습니다. 무슨 사람 여러분 좋아요. 여러분 인기 좋아. 샌앤토니오에서 나를 커피 사줄 사람이 너무 많아. 코비드 19인데 예를 들어서. 그래서 막 아침에도 만나고 점심에도 만나고 저녁에도 만나고 막 저녁에도 만나. 일주일에 이번에 24명을 만나서 커피 마셨어. 그 사람 안 외로운 줄 알았어요? 집에 가면 외로워요. 예수하고 같이 안 계시면 다 외로운 인생들이에요. 그러나 아무도 나를 찾아오지 않아도 외롭게 걸어가시는 연세 많으신 권사님이라도요, 그분이 예수를 만나고 있으면요, 제가 목사지만 그분 앞에 서면 그분 속에서 예수가 주는 평강이 이 젊은 목사를 도전한다는 거예요. 답이 뭐죠? 이 코비드 19 속에 여러분들 모두가 다 예수님과 자주 만나시고 예수님을 사랑하시기를 축복합니다. 그게 정답이고 그게 백신보다 나아요, 여러분. 아멘. 아멘. 예수 만나야 외롭지 않은 거예요. 예수 안 만나니까 다 외로워. 외로우니까 죄지요. 그러면 안 돼요. 죄 짓지 말라고 구원시켜 줬는데 지금. 두 번째는 목숨을 좀 거세요. 목숨을. 결단을 좀 하세요. 결단을. 무슨 목숨을 걸어요? 무슨 결단을 할까요? 하나님을 기쁘시게 하겠다고 목숨을 좀 걸어주시기를 바라요. 어떻게 하면 하나님 기쁘시게 할까요? 거룩해야 돼요. 어떻게 하려면 거룩할까요? 엄란을 버려야 돼요. 잘라내야 돼요. 바울이 이렇게 얘기합니다. 힘써서 하나님을 기쁘게 해라. 그가 첫 번째 강조한 것은 거룩입니다. 데살로니가서 4장 3절 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 곧 거룩이 뭐죠? 엄란을 버리는 거예요. 거룩은 버리는 데부터 시작되는 거예요. 여러분, 거룩은 엄란을 버리는 데서부터 시작됩니다. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 곧 엄란을 버리고, 이 거룩은 곧 부부관계를 얘기로 연결됩니다. 여러분, 데살로니가 도시가요, 마치 엄란이라고 하는 황사가 그 도시를 다 뒤덮은 것 같은 도시였습니다. 이제 신앙생활 한 지 겨우 3, 4개월밖에 안 됐습니다. 그 성도들이 비록 우상을 버리긴 했지만 다시 옛 생활로 돌아갈 수 있는 가능성이 아주 많았습니다. 주 예수를 믿는다고 선택을 했지만 여전히 세상 속에 살아야 됐단 말이에요. 똑같은 사람, 똑같은 직장인, 똑같은 일들을 해야 됐다는 거예요. 그 부패된 도시, 그 타락된 도시 가운데서 거룩한 삶을 살아내야 됐다는 거예요. 그 성적 부패가 판치는 한복판에서 하나님이 그들에게 준 백신은 뭐냐? 거룩하게 살고 남과 다르게 살라는 것이었습니다. 서신서를 읽다가 보면 말이죠, 이 사도 바울이 그 짧게 머문 기간 동안요, 아주 이 거룩에 대해서 깐깐하게 꼬장꼬장하게 끈질기게 가르쳤다는 것을 놓치면 안 돼요, 여러분. 여러분, 우리는 이렇게 합니다. 제가 교회 다닌 지 얼마 안 되잖아요. 저 아직 성경 공부를 안 배워가지고. No way! 여러분, 예수를 오늘 믿어도 오늘부터 거룩해지는 게 그게 예수 믿는 거예요, 여러분.
3개월 뒤에 뭐 온누리 양육 코스 그 배워가지고 그때부터 거룩해진다. 아닙니다. 예수를 믿게 되면은 진짜 제대로 믿으면 하나님은 거룩이기 때문에 믿는 순간부터 이상하게 내가 죄를 싫어하게 되는 거예요. 그게 없으면 예수 믿는 거 아니에요. 차라리 그냥 세상과 살아요. 예수 믿는다고 말하지 말아요. 물론 우리가 다 부족하고 죄가 많아요. 그러나 예수 믿는 순간부터 달라지는 거, 그게 성도 아니에요. 죄가 없어서 성도가 아니라 죄를 싫어하는, 죄를 짓죠. 왜 안 지어요? 근데 죄 짓는 게 불편해야지. 왜 바울이 자기 마음대로 할 수 없었냐면, 뭐 요즘 심리학적으로 보면 그런 얘기 할 수 없어요. 왜냐하면 교회는 하나님의 마음을 가르치는 곳이고 교회는 하나님을 가르치는 곳이기 때문에 바울은 하나님 뜻대로밖에 가르칠 수 없었어요. 그게 뭐냐? 데살로니가서 4장 7절이에요. 하나님이 우리를 부르시면, 하나님이 우리를 구원해 주시면 부정하게 하심이 아니요 뭐하게 하심이라? 거룩하게 살도록 하심인. 그러니까 성도가 하나님을 기쁘시게 할 수 있는 첫 단추도, 첫 걸음도 거룩이고 마지막 걸음도 뭐다? 거룩이라는 거예요. 거룩에서 시작해서 거룩으로 가는 과정이 뭐다? 성도의 신앙의 삶이라는 거예요. 죄송하지만 여러분, 숨을 밖으로 내지 말고 전부 다 마스크를 살짝 내리고 공기 한 번만 들으시고 빨리 올리고 다시 한번 산소 먹고 다시 한번 예배드리면 좋겠습니다. 다 같이 한번 하겠습니다. 제가 이걸 어떻게 한번 지혜롭게 해보세요. 중간에 한번 이런 시간이 있어야 될 것 같아요. 제가 한번 해보니까 힘들더라고요. 하나님의 말씀이, 은혜가 들어가면 우리가 살아날 줄로 믿습니다. 성도의 인생을 한 줄로 딱 정해. 성도란 한 줄? 교회 열심히 낸다, 11조 낸다, 예배 잘 드린다, 그거 아니에요. 그건 필요한 거지만 성도를 한 줄로 얘기하면 거룩한 삶을 사는 자예요. 아무리 교회 헌금 많이 내고 아무리 예배 자주 나오고 막 앞에서 잘하고 막 설교 잘하고 목사도 설교 잘해서 소용없어. 거룩이 무너지면 다 무너지는 거예요. 직분자가 천국 가게 하는 거 아니에요. 직분자 타워야 되고 목사도 목사 타워야 되고 거룩이 무너지면 끝이에요. 하나님이 성도에게 거는 기대는 딱 한 가지입니다. 구약의 레위기서에도 그랬어요. 신약에도 마찬가지예요. 내가 거룩하니 너희도 뭐하라? 거룩하라는 거예요. 하나님의 명령은 거룩이에요. 거룩을 추구하지 않으면 신앙생활 할 거 아무것도 없습니다. 솔직히 우리가 원래 하나님의 형상대로 창조된 자들이네요. 죄로 일그러진 우리네요. 예수 피로 우리를 값주고 산 우리네요. 하나님이 우리를 자신의 형상이 회복되기를 원하는, 여러분 우리는 거룩하기를 사모해야 할 줄로 믿습니다. 기독교 실존주의의 아버지라 할 수 있는 죄렌 키에르케고르 이런 얘기를 했어요. 키에르케고르 이렇게 했는데, 이 세상에는 두 부류의 크리스천이 있대요. 딱 두 타입이래요. 첫 번째 타입은 예수를 닮아가는 사람들이에요. 두 번째 타입은 뭐냐면 그저 예수만 감탄하고 만족하는 부류예요. 예수님 참 좋아요. 예수님 사랑이다. 그런데 닮아가진 않아. 십자가는 안 져요. 이 감탄하고만 사는 존재들을 값싼 부류라고 키에르케고르는 회초리를 쳤어요. 무늬만 크리스천, 무늬만. 바울 사도가 이 거룩한 성품을 담기 위해 단도직입적으로 얘기합니다. 음란을 버리라고 부탁하는 게 아니라 명령해요. 영적으로, 도덕적으로, 언어적으로 순결하게 살라는 요청 아닙니까? 음란은 포르네이아, 헬라 아닙니까? 거기에서 포르노가 나온 거 아닙니까? 버리라는 것은 영어로는 avoid, 부드럽게 같지만요, 다른 바울은 뭐냐면 완전히 잘라내 버리라고 얘기해요.
클린 컷. 여러분, 이렇게 말하면 안 됩니다. 에이, 그럴 수도 있지 뭐. 모두가 다 그렇게 사는데요. 목사님, 너무 깝깝하게 그러지 마세요. 세상 돌아가는 형편을 좀 아세요. 문화를 좀 이해하세요. 그런 소리 하시면 안 됩니다. 그거는 자기 기준인 거예요. 하나님의 기준은 단 한 번도, 예수님 십자가 피해서 돌아가시고 천국 가신 이후로 하나님은 단 한 번도 성도들의 거룩의 수준이 내려가도록 허용해 준 적이 없어요. 아멘! 예수님 피가 얼마나 값진데 하나님은 단 한 번도 세상 문화가 그러고 21세기 포스트 모던이고 GLTV 뭐 게이 레즈비언 뭐 다 얘기해도 하나님은 단 한 번도 세상 문화가 그러니까 교회야 성도야 너희들 거룩의 수준을 좀 내려라고 말한 적이 없어요. There's no excuse. 여러분의 거룩이 무너지면 세상이 여러분을 친구 삼을 것 같지만 여러분 욕해요. 교회 다니는 사람들이, 내 죄송한데 교회 다니는 것들이, 죄송해요, 진짜 미안한데 여러분의 거룩이 무너지면 다 무너져. 예수 얼굴에 침 뱉는 거예요. 중용 안 됩니다. 타협도 안 됩니다. 거부하고 잘라내야 됩니다. 여러분을 자극하고 손짓하는 유튜브 장면들 거부하십시오. 밤늦게까지 영상 화면에 붙잡혀 있다면 잘라내십시오. 주님이 이걸 보면 괜찮은지를 물어보십시오. 하나님은 이 음란을 우상숭배라고 치부하셨어요. 우상숭배, 이게 웃겨요. 아주 살짝 들어와요. 마음을 빼앗아가요. 생각에 들어왔다가 떠나질 않고 자리를 잡아요. 처음에 렌트처럼 들어왔다가 퍼머넌트 레지던시로 가요. 그걸 자꾸 반복하면 에너지 낭비되고 눈이 흐려지고 말이죠. 묶여버리고 매이고 끌려다게 되는 거예요. 그러면요, 돌아오기 힘들어요. 왜냐하면 그 이후에는 사탄이 웃고 있기 때문이에요. 처음에는 아주 색다른 기쁨일지 몰라요. 그러나 빠져들면 분별력이 흐려지고 영적 감각이 다 흐려집니다. 여러분, 이 세상 살아가면서 코비드에서 마스크 쓰는 것도 중요하지만 여러분이 진짜 써야 될 마스크는 세상의 음란으로부터 여러분의 영혼을 지키는 것인 줄 믿으시기 바랍니다. 음란이라는 것은요, 진짜 다채로워요. 은밀해요. 더 유혹적이에요. 매력적으로 보이는데 아주 가까이 있어요. 우리 같이 성경 한번 읽어보겠습니다. 데살로니가전서 4장 3절부터 8절입니다. 그냥 한 장만 넘기면 되니까 불편하겠지만 그걸 같이 읽읍시다. 데살로니가전서 4장 3절 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 아내 대할 줄 알고 하나님을 모르는 이방인들과 같이 세욕을 따르지 말고 이 일에 분수를 넘어서 형제를 해하지 말라. 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 정언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 원수 갚아주심이라. 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩해 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 성령을 주신 하나님을 저버리는 것. 여러분, 죄짓고 세상에 음란한 것에 내어주는 것은요, 여러분 하나 죄짓는 문제가 아니라 하나님을 리젝트하는 거예요. 그 사람은 아무도 도와줄 수 없습니다. 저 이렇게 생각합니다. 레바논의 베이루트에 폭탄이 터졌어요. 혹시 그것을 음란이라고 생각해 보면 어떨까요? 아무도 몰랐어요. 지금 뭐 엄청난 사상자가 나왔어요. 여러분, 지금 중국의 현샤댐이 지금 물을 수용을 못하니까 다 내려보내가 지금 뭐 물난리 나가지고 지금 중국 도시들이 말이 아니에요. 썩어서 자빠지고 있어요. 냄새나고. 그 물을 갖다가 음란이라고 생각하면 어때요? 흘러 넘쳐요.
허락도 없이 막 내려보내. 여러분, 이 엄난을 바이러스로 생각하면 어떨까요? 혹시 이 엄난이 여러분의 공부방에 들어와 있는 거 아닙니까? 혹시 여러분이 잠자고 있는 여러분 침실에 엄난이 들어온 거 아니에요? 혹시 여러분의 자녀들 속에 지금 이 엄난의 영이 들어온 거 아니냐고요? 아무도 주체할 수 없는 믿음의 시대에 전부 다 뭐 에어프론가 뭐 그런 거 있다면서요, 요즘요. 꽂는 거. 꽂고 다니는데 남들이 볼 때는 운동인데 뭘 듣고 뭘 보고 있는지 누가 알아? 하나님은 알아. 이 시대가 지금 어떤 시대예요? 만약에 성도들까지 거기에 발맞추고 있다면 이 시대에 소망 없습니다. 목사님, 당신은 잘합니까? 아니요, 저도 죄 짓습니다. 그건 내 죄지니까 다 같이 죄 지을까요? 죄 좀 지어도 됩니다, 이렇게 말할까요? 내가 죄를 짓더라도 그러면 안 된다고 말하는 게 불허심이지. 여러분이 죄를 좀 지을 수 있지만 계속 죄 짓고 있으면 안 되지. 적어도 나는 죄 짓지 말라고 부름받으니까 죄 지으면 안 된다고 자식에게 얘기해 줘야지. 아니면 예수 믿지 말든지. 엄난의 영은 절대 사람의 힘으로 이기지 못합니다. 여러분이 막 손가락을 깨물고 혈세를 써도 안 돼. 옛날에 도박하는 동네 어르신, 내가 이번에 도박하면 내가 도끼로 내쏠 거야. 도끼를 이제 끄는 사람 봤어요? 그 다음날 이 손가락 빈 거 이어가지고 하더라니까. 엄난과 세상의 영은요, 여러분의 육으로 결심으로 되는 게 아니에요. 그럼 어떻게 할 거냐? 예수 피밖에 없어요. 말씀밖에 없어요. 성령밖에 없는 겁니다. 사실 여러분이 엄난을 이길 수도 없어요. 엄난을 제일 잘 이기는 방법 알려드릴게요. 적으세요. 저를 똑바로 쳐다보세요. 엄난을 이기는 방법 답이에요. 적으세요. 용관사가 오늘 잠깐만 엄난의 영 해. 제 이름 한번 불러봐. 한덕씨 불러봐요. 빨리 불러봐. 설교해야 되니까 지금. 한덕씨 불러봐. 부드럽게 매력적으로. 얘들아! 이거밖에 답이 없어요. 그러다가 내가 목소리가 내가 한번 만나보고 택도 없어요. 엄난의 영이 여러분을 찾아오고 영상 속에 여러분을 찾아올 때 주례 있다! 그래 해도 따라오다니까. 아멘. 지금 우리 신앙생활 대충 하면 안 돼요. 여러분 가정에 언제 레바논에 베이루트에 폭탄처럼 터질지 몰라요. 현사 때문에 무너지는 게 중요한 게 아니고 여러분 가정 속에 뚫고 들어올 수가 있다. 한번 어택당하면 끝이야. 여러분 중에는 우리 교회에 무슨 일 있어요? 그럴 거죠. 아니, 일이 없을 때 빨리 얘기를 해놔야지. 제가 한번 그래도 이 교회에 16년 목회인데 일이 있을 때 그런 얘기 하겠어요? 일이 없을 때 미리 얘기해야지, 의사답게. 그거 나가면서 무슨 일이 있어? 하지 마세요. 그거 다 마귀에게 쏘은 거예요. 그만 여러분이나 돌아보고 여러분 죄나 돌아보고 집에 가세요. 최 목사님 맞죠? 지금 제가 넘돌아 볼 시간이 없어요. 여러분 가정이나 잘 단속하세요. 여러분 자녀나 잘 돌아보세요. 거룩을 유지하는 것은 하나님밖에 없어요. 이 엄난의 시대에 하나님의 성령을 의지하고 더 뜨겁게 목숨을 걸고 기도의 자리에 나와야 돼요. 기도의 자리에 못 나오면 여러분의 가정에서 기도하신 자식들을 붙들고 핸드폰만 주지 말고 자식을 위해서 30분 정도는 기도를 못해도 아빠가 머리를 누르면서 기도해줘야 되겠다. 30분이라도 죄짓지 않도록 좀 하세요. 뭐 핸드폰, 운동화 뭐 100불짜리 이걸 사주라 그거 못 사줘서 안달 내지 말고 여러분 자식을 사랑하면 오늘 저녁부터 5분이라도 기도해요. 기도하고 기도 잘 받으면 돈을 줘요. 돈을 주고서라도 여러분 자식의 영혼을 지켜요. 이번 주가 계약인데 이대로 보내면 세상이 어떤데 지금. 자녀들 뭐 명품 못 사줘서 지금 여러분 마음이 탑니까? 사주세요. 기도 안 해주고 세상으로 보내면 지금 집집마다 난리요. 내가 다 말 못해요. 전화 많이 받아. 집집마다 전쟁이야, 전쟁.
참 제가 다 말 못합니다. 그런 아이들이 다 이제 지금 좀 있으면 모일 겁니다. 정신 바짝 차려야 됩니다. 이런 말 해주는 목사 고맙잖아요. 아니면 어쩔 수 없지만, 아이고 또 목사가 강단해서 막 고맙다니, 그래 해도 괜찮아요. 근데 유튜브에 들어가지고 이렇게 막 성도들 두들겨 패는 목사 있으면 그 설교 그 교회 옮기세요. 그 교회가 더 좋아요. 솔직히 저도 살아야 되고 여러분 살아야 되니까. 코비드 중에서 가장 성도가 포기하지 말아야 될 것은 거룩입니다. 거룩하면 다행입니다. 거룩을 붙들면 개인이 삽니다. 거룩을 붙들면 가정이 살고, 거룩을 붙들면 경제도 살고, 거룩을 붙들면 건강도 살고, 거룩을 붙들면 관계도 다 리스토어 회복되지만, 거룩이 무너지면 다 무너지는 거예요. 가슴에 적어놓으시, 거룩이 무너지면 다 무너진다. 호흡을 좀 가다듬고 말씀을 마치고자 합니다. 이렇게 고함을 질렀는데 저도 부족한 게 많아요. 제가 이렇게 할 때는 뭔가 저도 고민이 많기 때문에 이런 거 아닐까요? 제가 뭐 완벽해서 하는 것도 아닌데 이 메시지를 해야 되겠다는 데살로니가 순서대로 참 어떻게 마무리를 해야 될지 하나님 앞에 참, 근데 이런 생각을 주신 것 같아요. 박 목사야, 아무리 부모 가슴에 못을 받고 나간 참한 철부지 자식이라도 내 죽어도 막 그랬는데 그 자식이 돌아오면 아버지는 받아주는 거예요. 여러분이 집을 나가 있을 때 여러분의 아버지 어머니는 여보 아직 안 들어왔나 걔가 그러지, 나갈 때는 이놈의 자식아 네가 들어오면 내 자식이 아니다 잘 나가라 그래, 나가서 고생을 한번 해봐라 그러지만 2시간 지나면 여보 아직도 안 들어왔나, 카톡이라도 한번 해봐라, 낸 아빠인데 쪽팔리잖아 네가 좀 해라, 그게 아빠 아니냐고. 그러면 여기서 하나님 아버지가 여러분이 아무리 죄를 짓고 있을지라도 실수했을지라도 여러분이 돌아오기만 하면 하나님은 여러분을 받아줄 준비가 되어 있다니까. 돌아와야 된다니까. 돌아와야 산다니까. 하나님 그렇게 여러분을 기다리는 거예요. 거기가 바로 예배의 자리인 거예요. 죽기까지 우리를 사랑하신 예수님 앞에 이번 한 주간 내가 무엇을 하든지 내가 이렇게 하면 하나님 기쁘실까를 생각하고 보내는 온누리 성도들 되기를 축복합니다. 아주 작은 것에서부터 세상과 구별되시기를 바랍니다. 하나님 아버지를 쏙 빼닮은 거룩의 아들 딸들이 되시기를 바랍니다. 육이 아닌 영을, 죄가 아닌 의를, 음란이 아닌 거룩을 붙드는 온누리 성도들 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 거룩을 향해 날마다 돌이키는 radical, that's the radical faith. 한 번 믿고 끝날 게 아니라 날마다 순간마다 내가 죄로부터 돌이키는, 하나님을 향하는, 하나님 앞에 내가 하나님을 섬기는 그런 radical한 신앙인들이 되어지기를 주의 이름으로 부탁드립니다. 기도하겠습니다. 여러분 얼마나 우리가 감사해요. 하나님의 자녀로 산다는 것. 여러분의 기분을 내려놓으십시오. 십자가에 못 박아버리세요. 하나님 말씀이 기준이 되어야 합니다. 여러분을 자꾸 더럽히고 힘들게 하는 세상 것들을 다 오늘 이 시간에 십자가에 못 박고 가야 합니다. 하나님 저를, 우리 가정을, 우리 교회를, 이 시대를 엄난의 영으로부터 지켜달라고 기도해야 합니다. 성령을 초대하십시오. 성령으로 예수 피로 여러분의 영혼과 눈과 마음을 씻게 해달라고 기도해야 될 줄로 믿습니다. 우리 다 함께 벌떡 일어나서 찬양 드리면서 참으로 마음을 정돈하고 하나님 앞에 기도하고 하나님의 마음을 좀 들어보십시오. 우리 다 함께 벌떡 일어나서 같이
찬양 드리겠습니다. 기도하는 마음으로 찬양 부르면서 기도하겠습니다. 내 백성이 너를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 보길 못하니 내 모든 아들 예수를 내어주신 아버지, 나 그들을 얻으리라. 여호와께 돌아가자. 우리 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 보길 못하니 내 모든 것 내려놓고 나 그들을 얻으리라. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 우리 이 시간에 같이 기도하겠습니다. 우리의 죄를 토하고 우리의 자녀들을 축복하고 우리의 죄를 토하며 이 시대를 불쌍히 여겨달라고 같이 기도하겠습니다. 다 한번 주 외치고 기도합니다. 주께서 역사해 주시옵소서. 주여 역사해 주시옵소서. 성령으로 역사해 주시옵소서. 여호와께 돌아가자. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원 사랑을 오래 참고 자신을 내어주네. 서로 사랑할 때 세상은 주머니 사랑은 절대 지지 않아. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도
그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 멀어져도 그 사랑 영원하네. 기도하겠습니다. 잘 넘어지는 저희들, 사랑을 받은 저희들인데 고멜처럼 집을 뛰쳐나가는 저희들, 목마르고 갈증나서 하나님 사랑에 만족하지 못하고 세상으로 달려가는 저희들, 아버지 하나님이여, 데살로니가 성도들이 주께로 돌아왔는데 그 땅에 만연한 성적인 타락이 오늘 이 시대 우리 가운데 가까이 있는데 주여 저희들에게 거룩의 DNA를 주시옵소서. 예수 피를 믿고 살게 도와 주시옵소서. 주의 명령이 우리를 힘들게 하기 위함이 아니라 우리 가정을 지키고 우리 자녀를 지키고 우리 자신의 영혼을 살리는 선하고 가장 아름답고 가장 귀한 생명의 말씀인 줄 믿고 아버지 닮아가는 거룩한 성도들 다 되게 도와주옵소서. 혹시라도 사탄의 어택을 받고 죄의 어택을 받아 죄 가운데 있고 습관적으로 죄를 붙들고 세상을 붙들고 있는 자분들이 있다면 다 아시는 주님께서 그분들을 다시 한번 십자가 사랑으로 안아주시되 우리 모두를 그리하여 주옵소서. 성도들이 주 앞에 올 때 귀한 예물을 드렸사오니 이 물질 가지고 하나님이 어찌하든지 어둠 가운데 죄 가운데 있는 자들을 예수 믿게 만드는데 이 물질이 들어지도록 사용하여 주시옵소서. 저들의 온전한 11조, 삶의 헌신들, 어려운 조건 속에서도 아버지께 감사로 성경금으로 드리는 예물 위에 하나님의 큰 손을 얹어 주셔서 주의 영광으로 승리하는 인생들 되게 도와주시옵소서. 외롭지 않게 하시고 하나님 당신이 우리를 웃게 하시고 기쁘게 하셨사오니 주와 함께 동행하며 사는 외롭지 않은 인생들 다 되게 도와주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 그 지극하신 사람 사랑하심과 성령의 감동 감화 위로 교통 역사 충만하심이 날마다 거룩을 향해 돌이키기로 결심하고 세상으로 달려나가는 사랑하는 성도들 심령 속에 이제로부터 영원 무궁토록 함께 계실지어다. 아멘.